तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आम आलोचना कर मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 94 दुई थर आलोचना सरी। आज आम तृतीय भाग आलोचना करिया। तृतीय भाग नुह ता भितर किसी अंश आलोचना सरी। आज तृतीय भाग आलोचना करिया। आज आलोचना रही माँ को प्रश्न रही माँ को प्रकृत रे त्याग करने मोटे कष्टकर नुहे, मात्र आमे वर्तमान जीवन को जेपरी होई रही देखुचु से क्षेत्र रे ताहाकू ग्रहण करिपारिबा हेउची कष्टकर। माँ स्मित हास्य कथा। मात्र ताहले आमे जदि ताहाकू ग्रहण करिनेउ आमे एही जाबतीय सबुकिछि भितरे तथापि किपरि जीवन बंची परिबा एवं एही अव्याहत आनंद को अनुभव करि परिबा सेठारे कौनसी अन्य लोकरे नहीं आमे ताहाकू एठारे किपरि अनुभव करि परिबा। प्रश्नटी होची जे माने से कहउछंती त्यागटा मोटे कष्टकर नुह, मात्र आम चतुर्पार्श्व आमर वर्तमान जो भली भाव में जीवन प्रक्रिया चली समाज जो भली भाव रही समाज जो भली रही एवं आमर जीवन शैली जो भली चली ता भितरे से जो आनंद को अनुभव करवा एते सहज होना। मात्र आमे जदि ग्रहण करनौ जदि आनंद को भी ग्रहण कलु से आनंद सहित जीवन बंचिबा एवं अव्याहत आनंद को उपभोग करवा एटा किपरि कर परिबा। कहीं आमर सबु बेले आमे सेई आनंदित मुहूर्त रे रही पारुनु। संगे संगे जेमती कथार कहते आमे जेतेबेले पाठचक्र बसुचु आलोचना जेतेबेले शुणुचु सेतेबेले माँ को कथा मने पड़ुची। माँ को नाम जप हो माँ को विषय हो सेतेबेले मन पड़ुची एवं संकल्प आमे करूचंती जे सबु समय रे जेपरि मो माँ को चेतना रे माँ को नाम जप करी माँ को चेतना रे निरंतर रही। किंतु पाठचक्र सरिवार किछि मुहूर्त परे अन्य कोनोसी कार्य जेते आमे करूचंती सेतेबेले एई कथा पुणी भूली जाउछन। तेणु एईटा जदि अव्याहत रही पारुनी तेबे से जो परम आनंद को अव्याहत भाव में किपरि पाई परिबे किपरि अनुभव करि परिबे एईटा हला प्रश्न। माँ कहउछन हाँ गत अनेक सप्ताह एहा ही समस्या होई रही। माँ कहउछ मु शेष रे एही सिद्धांत आसी पहुंची नीतिगत दृष्टि देखिले आमर चेतना एवं दिव्य परम सत्ता सहित आमर मिलन ही आनंदर प्रकृत कारण। दिव्य परम सत्ता सहित जो आमर मिलन हो सेतेबेले ही आनंद आमको प्राप्त हुए बा से आनंद हेउची मूल सिद्धांत। एइटी हेउची मूल सिद्धांत। तेणु से चेतना और दिव्य परम सत्ता सहित मिलित हो रहा एईटा जदि निरंतर रही पारिला एईटा जदि अव्याहत रहिला
ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିପାରିବ। ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି ସେଥିରେ ହଉ ଅଥବା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ପଛେ ତାହା ସେଇଭଳି ହୋଇ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଲାଗିଛି। ତୁ କିପରି ସେଇ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ କହିଲୁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା କଥା, ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ତୁ କିପରି ସେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଆରୋପ କରି। କାରଣ ମା ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚେତନା ସେହି ସମ୍ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବା ଉପରେ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ହଉ, କଥା କହିବା ବେଳେ ହଉ, କର୍ମମୟ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା ତେବେ ସେ ଆନନ୍ଦଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ଇଏ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ, ଧରି ରଖିପାରୁନୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଯେତେ ଯାହା ବେଢିକି ରହିଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଥାପି ସ୍ଥିର ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସମତା ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ। ଅନାସକ୍ତ ହେଇ ରହିବା, ଅନାସକ୍ତ ଟା ଯେ ମା ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଅନାସକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉଦାସୀନତା ନୁହଁ। ଆମେ ବେଳେ ଅନାସକ୍ତ କହିଲେ ଉଦାସୀନତା ଟାକୁ ବୁଝୁ, ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବାହାର ସବୁ କଥାରୁ ୱିଡ୍ର କରିକିରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ମାଡେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିଛି ଯେ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାକଳାପ ବନ୍ଦ ହେବା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ କଥା କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଉଦାସୀନତା ଟାକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନାସକ୍ତଟା ଉଦାସୀନତା ନୁହେଁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉଦାସୀନତା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ସକାଶେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାତ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି। ମା ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଆଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିପାରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବ ସହିତ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିପାରୁଛି। ଆଉ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମତା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଭଳି ସମତା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମକୁ ଆହୁରି ମାନେ କେତେ ଦୂରରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମତା ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, କଣ ସବୁ କହିବାକୁ ହେବ, କଣ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ବା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କହିଲେ ଯାହା କିଛିକୁ ବୁଝାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବସ୍ଥା। ଯୁଗପତ ଭାବରେ ମହାନ ଶକ୍ତିମତାର ବୋଧଟି ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ସେହିପରି ବହି ଚାଲିଛି, ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବା ଯାହା ବି ମୋ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। କେବଳ ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିରପେକ୍ଷତାଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି,
ମାତ୍ର କୌଣସି ଆନନ୍ଦମୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମଜନିତ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହିଁ। କାମ କଲା ବେଳେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହେଉନାହିଁ। ତାମାନେ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାକି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତର କରିଚାଲିବା ଇଏ ହଉଛି ତା ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ହୁଏତ ଅନେକ ବିପଦ ବି ରହିଛି। କାରଣ ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ନିରଙ୍କୁଶ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାହିଁକି? ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ମହାକାଳୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତୀବ୍ରତା ମାନେ ପୁରା ଯେତେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ତାହା ସେ କରିବେ। ଯୋଉଟା କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାକୁ ସିଏ ମାତ୍ର କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରିଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ସାରି ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବ, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହାର ଏକ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭୟାନକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାହିଁକି ମା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କାହିଁକି ଜୋର ଦଉଛି ନା କାରଣ ଏହି ଶକ୍ତି ଯାହା କିଛି ତାହାର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ଯାହା କିଛି ତାହାର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ଏହି ଶକ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଭାରି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବା ହୁଏତ ଅଧିକତର ଅର୍ଥରେ ଅସହନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାମାନେ ସେ ତାକୁ ଜମାରୁ ଟଲରେଟ କରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଅଗ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବି ଯୋଉଟା ତା ପ୍ରତି ସଦୃଶ ହିଁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ, ଆମର ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେଇ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ଆସି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଧାକୁ ବି ସେ କଣ କରିବ, ପୁରା ଯେମିତି ଦଳି ମାନେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା ଭଳି ହବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଭୟାନକ ଶକ୍ତି ବା ଭୟାନକ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଭାରି ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ମାନେ ଟିକେ ବି ଟଲରେଟ କରିବନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅସହନୀୟତା, ହୁଏତ ଅଧିକତର ଅର୍ଥରେ ଅସହନୀୟତା, ମାନେ ସୁପରଲେଟିଭ ଅସହନୀୟତା, ମାନେ ସହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଅବିକଳ ପ୍ରାୟ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରି। ଠିକ ଅବିକଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ତାହାରି ଭଳି। ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ପୁରା ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ହବ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଠିକ ଅବିକଳ ତା ଭଳି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଘଟାଏ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସମୟତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ ମାଲିକ ଏହା ଲାଗି ମୁଁ ତଥାପି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଶବ୍ଦ ପାଉନାହିଁ। ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମାକୁ ଶବ୍ଦ ପାଉନି। ସେ ଏତେ ଘନ, ଏତେ ସଘନ ଏବଂ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ, ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଏତେ ଉଲ୍ଲାସମୟ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପାଉନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ମା ତା ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତାର ବିପରୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଦୌ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ। ତାର ବିପରୀତ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ବା ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏଥିରୁ ଭୟାବହ ପରିଣାମ ମାନ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଗ ପଥ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ସେଥିରେ ପାଦ ଦବ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପାଦ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦବ ତମେ ପୋଡିଯିବ। ପୋଡିଯିବ ମାନେ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରେ ପୋଡିଯାଏ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତି ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଉ କି ମାନେ ବିରାଟ ବଡ ବିଶାଳ ଧାରଣା ଏବଂ ଅତି ନୀତିବାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଭଳିଆ ଧାରଣା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟି ଦେଖିପାରୁଛି, କାରଣ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ସମୟ ସମୟରେ ଆସେ, ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ସେତେବେଳେ ଏପରି ବୋଧ ହୁଏ ସତେ ଅବା ସବୁ କିଛିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଯିବ। କାରଣ କେବଳ ଏକ ସମ୍ମିଳନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ପାରୁଥିବା, ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଓ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଥିବା ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ତାକୁ ସେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିବନି। ଏବଂ ତାହା ଯେକୌଣସି ଖିଆଲର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହା କରିଥାଏ, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ହିଁ ତାହା ସେପରି କରେ। ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସର୍ବଶକ୍ତିମତା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ଏହା ଆଦୌ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ଯେକୌଣସି ଖିଆଲର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହି ତାହା କରିଥାଏ, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ହିଁ ତାହା ସେପରି କରେ। ତାର ନିଜର ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସେ କଣ କରେ, ବାହାରର ଆମର ଖିଆଲ, ଆମର ଧାରଣା, ଆମର ଅଭିରୁଚି ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସର୍ବଶକ୍ତିମତା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ଏହା ଆଦୌ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିମତା, ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିମତା, ଯଥାର୍ଥରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ତାହା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହା ଯାହାର ସ୍ପନ୍ଦନଟିର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ତାହା ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସ୍ପନ୍ଦନର ବିପରୀତରେ ଯୋଉଟା ସେ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ତାହା ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। କାରଣ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏହିପରି ଅପରୋକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ନୃଶଂସ ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁର୍ବିପାକ ପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ସମସ୍ୟାଟି ଲାଗି ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି। ତାହା ଏପରି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାହିଁକି ମୁଁ ଯିଏ କି ବୋଲି ମୁଁ କିଏ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାପରେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ, କେବଳ ସେଇ ପରମ ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି। ମାତ୍ର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଏଡେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ସିଏ ନୁହନ୍ତି ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପାତଟି ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି। 24 ଅଗଷ୍ଟ 1963। ମା